کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ میرے دربار کو اس کے انوار کو آہا کب پاؤں گا یا عاشق کربلا۔ امیر اہل سنت کی کیا شان ہے، انہوں نے پہلے بتایا ہے لڑائی جھگڑے کے حوالے سے، جیسے ماں بیٹے اور باپ بیٹے کے درمیان ہوتی ہے تو دو طرفہ اگر رہی نا وہ تو پھر مسئلہ ہوگا۔ اگر ایک بندہ خاموش ہو جائے، باپ بڑا ہے اگر سمجھدار کرے خاموش ہو جائے، اگر باپ جلال میں اگر بیٹا خاموش ہو جائے تو لڑائی کم ہوگی۔ جو مدنی مذاکرہ تھا اس حوالے سے میرے ذہن میں پہلے دو سوال تھے، تو الحمدللہ آج کے مدنی مذاکرے میں کلیئر ہو گیا مجھے۔ اس میں ایک تو نام کے حوالے سے تھا کہ بھئی نام کا انسان کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے۔ آج میری علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال آیا تھا کہ امام حسن اور امام حسین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کی عمر کتنی تھی، تو کافی لوگوں کو نہیں پتہ تھا، جس میں آج انہوں نے عمر مبارک ان کی بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 6 سال تھی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ بچوں کے چیخنے کے حوالے سے تھا کہ بچے بھی چیختے ہیں، والدین بھی چیختے ہیں، تو اس میں آپ نے رہنمائی فرمائی کہ اگر والدین نہ چیخیں تو بچہ خود بخود خاموش ہو جائے گا، تو اس حوالے سے انہوں نے بڑی زبردست تربیت کی۔ ہمیں آج پتہ چلا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت امام حسن اور حسین دونوں پھول ہیں، اس کے بارے میں آج پہلی بار پتہ چلا، ایک بہت اچھی خوشی ہوئی۔ الحمدللہ آج خصوصاً جو امیر سنت انوقات مالیہ نے مدنی قافلوں کے حوالے سے فرمایا اور اعتکاف کے حوالے سے کہ بعد نوجوان ہمارے پاس سے آتے ہیں کہ جو سیریس نہیں ہوتے، برابر جدول میں نہیں بیٹھتے، تو ان کو بھی بجائے اس کے کہ ہم دور کریں، یہ ہے کہ ہم اس کو بھی انشاءاللہ محبت دیں گے، پیار دیں گے اور اپنے ساتھ انشاءاللہ لگائے رکھیں۔ اللہ نے چاہا تو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ گناہوں سے توبہ کر کے نیکیوں کی طرف مائل ہوگا۔ ساکو انشاءاللہ بہت اچھا لگے حضرت صاحب دا بیان تے ساکو دل وچ بڑی ہے چاہت ہے راحت ہے، اسا ایک دیوار واسطے آئے ہیں تو انشاءاللہ سارا ارادہ بن گئے، اسا پورے 12 دیواراں اتنے لینے پے ہیں انشاءاللہ دا محرم اتنے کر کے ولا 11 کو ساری تیاری ہو سی۔ آج بھی میں اپنے ایک بھائی سے ذکر کر رہا تھا کہ کیا گناہ کرنے سے مریدی ٹوٹ جاتی ہے؟ الحمدللہ وہی آج کلیئر ہو گیا مدنی مذاکرے میں۔ اعلیٰ حضرت کے بعد امیر اہل سنت وہ ہیں جنہوں نے اہل سنت کو ان کا کھویا مقام واپس دلوایا۔ امت بکھرتی جا رہی تھی، پیارے امیر اہل سنت کا احسان ہے، انہوں نے امت پہ احسان کی، حکیم الامت ہیں، وہ نہ ہوتے تو آج پتنی اہل سنت کی قوم کہاں ہوتی۔ پہلے میں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی، رمضان شریف سے میں نے ارادہ کر لیا تھا ندیم بھائی کے ساتھ میں نے جانا ہے ملک کراچی کو، اور یہ اب نہیں کٹوائیں گے انشاءاللہ، جو میں نے پہلے کٹوائی اسے میں توبہ کرتا ہوں۔ سکھانے کا الحمدللہ بہت مزہ آیا یہاں پہ آ کے مجھے۔ وہاں جب میں آیا تھا میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں کیسے دن گزریں گے، لیکن الحمدللہ آ کے ادھر ہم 3 دن کے لیے آئے تھے، ہماری اب نیت یہ ہو گئی تھی کہ ہم اپنے دن بڑھا دیں۔ اور ایک ایسی علمی روحانی شخصیت ہیں کہ یہاں آ کر دل جو ہے نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ محرم الحرام تو ہمارے پہلے بھی گزرتے تھے، یہاں پر ہم نے جو کچھ سیکھا شاید آج سے میری 60 سال عمر ہونے والی ہے، پہلے نہیں سیکھا تھا۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے میں ہمیں وہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جو ہم نے آج تک نہ سنا اور نہ ہی ہمیں سننے کو ملا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حضرت امام حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ تو ہمیں اہل بیت کی محبت کا بہت ہی پیارا درس ملا۔ مدنی مذاکرے میں تو بہت ہی بہاریں ہیں، وہاں پر سب سے پہلے درود و سلام کی برکتیں سناتے ہیں اور فضیلتیں سناتے ہیں۔ اتنی سن کے میرا دل اتنا گر گیا ہے کہ میں اب روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا بن گیا ہوں۔ رات کے مدنی مذاکرے میں ہم نے یہ سیکھا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشابہت تھی ان کی، وہ سر سے لے کر سینے تک تھی، اور جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کی جو مشابہت تھی سینے سے لے کر پاؤں تک تھی۔ تو یہ دونوں جو جنتی پھول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اس در پہ یقین جانیے سیکھنے کو ملتا ہے، یہ جو انداز بیاں ہے یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ جو بھی سوال ہے مفتی صاحب سے پوچھیں، مفتی صاحب سے، یہ دراصل ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو خود سے فتویٰ نہ جھاڑیں بلکہ مفتی صاحب دارالفتہ اہل سنت جائیں۔ نہ اس طرح واقعات، نہ اس طرح محرم الحرام کا احترام، نہ اس کے فضائل یہ ہمیں معلوم نہیں تھے۔ الحمدللہ عز و جل ہمیں ان کے واقعات کے بارے میں
पता चला। अगर हम ये चाहते हैं ना हमारे पास इल्म का ख़जाना जमा हो जाए तो हमें चाहिए कि हम अव्वल ता आखिर मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करें। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिलखसूस मुझे सीखने को मिला वो ये है कि अगर किसी को गुनाह करता देखें तो उसको कोशिश करें कि पहले हाथ से रोकें, अगर हाथ से ना रोक सके तो उसको ज़ुबान से रोकें, ज़ुबान से ना रोक सकते कम से कम दिल में तो बुरा जाने कि इससे ये होगा कि बंदा खुद उस बुराई से बच जाएगा। माशाअल्लाह तासुरात साईं भाई दे रहे थे। एक साईं भाई ने तासुरात देते हुए कहा कि आज सीखने को मिला कि कोई बुराई करता हो तो उसको हाथ से रोको, फिर जबान से रोको, तो दिल में बुरा जानो, ये तरतीब बताई। ये शायद पूरी बात ना समझे थे या कटिंग में चली गई है। हर एक को इजाज़त नहीं होती हाथ से रोकने की बुराई करने वाले को। हकीम जो होता है, हुकूमत, काजी, तो ये हकीम जो वो हाथ से रोकता है, न ज़रूरतन वो बुराई पर सज़ा देता है। उलमा ये ज़बान से रोकें, ये तकसीम है इसकी। हकीम हाथ से रोकेगा, उलमा ज़बान से रोकेंगे, और अवाम जो है वो दिल से बुरा जाने। इसकी मतलब है कि वो शरअ ये बयान की गई है, तो इसलिए वो कोई बुराई कर रहा हो तो ही नहीं आप उसको मारदार शुरू कर दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ, जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएं इअ्तिकाफ की नियत ज़रूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं, दिल में नियत होना ज़रूरी है। जब तक इअ्तिकाफ की नियत करने के बाद मस्जिद में रहेंगे सवाब मिलेगा, और जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो ये नफल इअ्तिकाफ ख़त्म हो जाएगा। दिल में नियत हाजिर होते हुए ज़बान से भी कह लेना ये ज़्यादा अच्छा है। ये भी याद रहे कि मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ पीना, दम क्या पानी पीना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि इअ्तिकाफ की नियत कर ली थी, नहीं की तो नहीं खा सकते, इफ्तार भी मस्जिद के अंदर नहीं कर सकते। अब इफ्तार आ गया, आप याद नहीं रहा था इत्तिकाफ की नियत करना, तो अब कर लीजिए और इफ्तार कर लीजिए। ताहम बेहतर तरीका ये है कि ऐसे मौके पर जब इत्तिकाफ की नियत करनी पड़ जाए, यानी कि खाने के लिए, तो खाने के लिए करेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा इत्तिकाफ का, खाना जायज़ हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये कि सवाब के लिए इत्तिकाफ की नियत की जाए, और कुछ ज़िक्र व दुरूद की तरकीब हो तो 12 मरतबा चाहें तो दुरूद शरीफ पढ़ लें, तो इस तरह फिर एक खाने खाएं पिएं, इफ्तार करें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज का मौजू है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे और प्यारी नवासियां। मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह करीम ने जन्नत में एक दरख्त पैदा फरमाया है, इसका फल सेब से बड़ा, अनार से छोटा, मक्खन से नरम, शहद से भी मीठा और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है।
उस दरख्त की शाखें मोतियों की, तने सोने के और पत्ते ज़बरजद के हैं। उस दरख्त का फल सिर्फ वही खा सकेगा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हवाला अल हावी लिल फतावा जिल्द 2 पेज नंबर 48। आशिकान साहबा अहले बैत अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई नवासे और नवासियाँ थीं, मगर सबसे ज़्यादा मशहूर हसनैन करीमैन यानी इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा हैं। मुहर्रम शरीफ के बाबरकत दिन अपना फेस लुटा रहे हैं, बरकतें लुटा रहे हैं। कल के बयान में 2 जन्नती फूल हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा का जिक्र खैर हुआ। आज हज़रत सैयदना सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह के एक इरशाद, इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, यानी नेकों के जिक्र के वक्त रहमत नाजिल होती है। ये बरकतें पाने के लिए प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर नवासे और नवासियों का जिक्र खैर किया जाएगा। कान लगाकर सुनिए, इंशाअल्लाह आपके लिए नई नई मालूमात होंगी। सबसे बड़े नवासा रसूल का नाम था हजरत अली। एक तो जिन हजरत मौला अली शेर खुदा, ये मुराद नहीं है, नवासा जो सबसे बड़ा नवासा था उनका नाम भी अली था। हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी शहजादी हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की एक बेटी और एक बेटा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नवासे का नाम अली था। एक रिवायत में है कि ये अपनी अम्मी जान की हयात यानी जिंदगी, मुबारक जिंदगी ही में बुलूग के करीब पहुंचकर वफात पा गए। बालिग होने के करीब थे कि आपका इंतकाल हो गया। लेकिन इब्ने अस्साकिर का बयान है कि नस्ब नामों के बयान करने वाले बाज़ उलमा ने यह जिक्र किया है कि ये जंग यरमूक में शहादत से सरफराज हुए, मैंने उम्र पाई थी और शहीद भी हुए जंग यरमूक में। हवाला अल मुवाहिबुल लदुन्निया और शरह ज़ुरक़ानी जिल्द 4 पेज नंबर 318 तक 321। हवाला सीरत मुस्तफ़ा सफ़ा नंबर 693। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन पर रहमत हो और इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ी नवासी का नाम था बीबी उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सबसे बड़ी नवासी हज़रत बीबी उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा से बड़ी मोहब्बत थी। आप इनको अपने दोष यानी मुबारक कंधों पर, शोल्डर्स पर बिठाकर मस्जिद नबवी शरीफ तशरीफ ले जाते थे। रिवायत में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत सरापा अज़मत में एक मरतबा हबशा शरीफ के बादशाह नज्जाशी रहमतुल्लाह अलैह ने बतौर हदीया यानी बतौर गिफ्ट एक हुल्ला यानी लिबास भेजा, जिसके साथ सोने की एक अंगूठी भी थी। उसका नगीना हबशी था। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अंगूठी हजरत बीबी उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा को इनायत फरमाई। हवाला सीरत मुस्तफ़ा पेज नंबर 694। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह एक मर्तबा किसी ने एक निहायत खूबसूरत सोने का हार नजर किया
جس کی خوبصورتی دیکھ کر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن یعنی ہماری مقدس مائیں امہات المومنین حیران رہ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاکیزہ بیویوں سے فرمایا کہ میں یہ ہار اس کو دوں گا جو میرے گھر والوں میں مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے. تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے یہ خیال کر لیا کہ یقیناً یہ ہار اب حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمائیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی امامہ رضی اللہ عنہا کو قریب بلایا اور اپنی پیاری نواسی کے گلے میں اپنے مبارک ہاتھ سے یہ ہار ڈال دیا. حوالہ المواہب اللدنیہ اور شرح الزرقانی جلد 4 پیج نمبر 321. قلب میں عشق آل رکھا ہے خوب اس کو سنبھال رکھا ہے سب غلاموں کو پال رکھا ہے ایسا جود و نوال رکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ ازواج مطہرات اور امہات المومنین کے تعلق سے میں خلاصہ عرض کر دوں. ازواج جمع زوج زوجہ، تو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ انگلش میں وائف میں لوگ سمجھتے ہیں، تو جو زوجہ محترمات تھیں تو ان کی جمع ازواج مطہرات، یہ مطہرہ کی جمع ہے نا، انہیں پاک پاکیزہ، مطہرہ کی جمع مطہرات. تو یہ اس کے معنی ہوئے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں، پاک بیبیاں، ہولی وائف، ہولی ہے نا غالباً ہولی وائف، اس طرح یہ معنی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعد لوگوں کو شاید اس پہ بھی تعجب ہوتا ہوگا کہ کیا لفظ ہے. اور دوسرا میں نے کہا امہات المؤمنین، تو یہ یعنی امہات، یہ کی جمع، مانے ماں، امہات المؤمنین یعنی مومنوں کی مائیں. تو ہم جب ان کو کہیں گے تو ہماری مائیں ہیں، یہ امہات المؤمنین ہیں. حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا نے اپنے انتقال شریف سے پہلے 2 وصیتیں کی. نمبر 1، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ میری وفات کے بعد حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے. چنانچہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ رضی اللہ عنہ کی وصیت پر عمل کیا. حوالہ اکمال مترجم مع میرات المناجی جلد 8 پیج نمبر 7 ملخصاً. نمبر 2، جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے رات میں دفن کریں تاکہ میرے جنازے پر نامحرم کی نظر نہ پڑے. حوالہ فتاوی رضویہ جلد 9 پیج نمبر 307. اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. سیدہ خاتون جنت شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے مبارک پردے کی بھی کیا بات ہے، کیسی پردہ نشین تھی. کسی نے بڑا پیارا شعر لکھا فارسی میں، چو زہرا باش از مخلوق رو پوش کہ در آغوش شبیر ببینی، یعنی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرح پرہیزگارو پردہ دار بنو تاکہ اپنی گود میں حضرت سیدنا شبیر نامدار امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ جیسی اولاد دیکھو.
यानी ये औरतों को वो चोट की कि तुम पर्दा किया करो, परहेजगार बनो, आवारा गलियों में मत फिरो, शॉपिंग सेंटरों की जीनत मत बनो, शादियों में बन ठन कर नुमाइशी बनकर मत जाओ, बल्कि तकवा इख्तियार करो, पर्दा नशीन बनो, ताकि तुम अपनी गोद में इमाम हुसैन का फैज देखो और नेक औलाद पाओ। लेकिन अब जिस तरह औरतों का हाल है, अस्तगफिरुल्लाह, बहुत बुरी हालत है। फिर औलाद भी जो सर चढ़कर बोलती है ना इनके, वो भी दुनिया देख रही है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमारा मुआशरा सही हो जाए। नाना हसनैन रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी शहजादी हजरत बीबी रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा से मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन जामिउल कुरान रज़ी अल्लाह अन्हु के एक शहजादे भी पैदा हुए थे, जिनका नाम अब्दुल्ला था। ये अपनी अम्मी जान के बाद 4 हिजरी में 6 साल की उम्र पाकर वफात पा गए। ये भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नवासे थे, जिनका नाम अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु। हवाला ज़ुरक़ानी जिल्द 3 पेज नंबर 198 था 199। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन पर रहमत हो, इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाए ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी शहजादी हजरत बीबी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से निकाह हुआ, मगर इनसे कोई औलाद ना हुई। इसमें हमारी उन इस्लामी बहनों के लिए कुछ दर्स है। अगर औलाद ना हो तो बीबी उम्मे कुलसूम को याद कर लें कि इन्होंने तो यकीनन सब्र किया था, ये घराना सब्र नहीं करेगा तो हम लोग सब्र करेंगे। तो बे औलाद होना भी यानी कि है, मतलब बीबी उम्मे कुलसूम की औलाद नहीं थी, लेकिन इनकी बेसब्री की कोई रिवायत भी नहीं है। हमारा उसने जन जो यकीन की हद तक है, सब्र सब्र सब्र, कि ये तो साबिरों का घराना। ये सब अहले बैत हैं जिनका मैं बयान कर रहा हूँ, ये भी सब अहले बैत हैं। तो इनके यहाँ तो सब्र ऐसा था कि सारी कायनात में इस घराने से सब्र तकसीम हुआ है, जिसको जितना हिस्सा मिला। अल्लाह हमें भी इनके सब्र का आधा जर्रा अता फरमा दे, हमारा बेड़ा पार हो जाए, हमारे गिले शिकवे सब दम तोड़ जाए, हा हू सब खत्म हो जाए और अल्लाह हू जबान पर जारी हो जाए। तो ये जो मैंने बताया कि इनसे कोई औलाद न हुई, इसका हवाला है ज़ुरक़ानी शरीफ जिल्द 3 पेज नंबर 200। हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की आले पाक का भी कुछ जिक्र खैर कर दूं। प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और लाडली शहजादी, जिनसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक का सिलसिला चला। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के 3 शहजादे और 3 शहजादियां थीं, कुल 6। बड़े शहजादे हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और दूसरे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और तीसरे हजरत मुहस्सिन रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। हजरत सैयदना मुहस्सिन रज़ी अल्लाह अन्हु और शहजादी हजरत बीबी रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल शरीफ तो बचपन ही में हो गया था, इसलिए तारीख़ और सीरत की किताबों में इनका तज़किरा शरीफ कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। हवाला शान खातून जन्नत पेज नंबर 252। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की बड़ी शहजादी हजरत सैयदा बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, जो करबला में भी थी और इनकी काफ़ी शोहरत है वाक़या करबला के हिसाब से। इनकी कुनियत उम्मुल हसन थी
اور واقعہ کربلا کے بعد ان کی کنیت ام المصائب ہو گئی تھی. انہوں نے بہت مصیبتیں برداشت کی تھی, بڑا صبر کیا تھا اور مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا. بے صبری, گلا شکوہ, جیسے ہمارے ہاں تو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو واویلا شروع ہو جاتا ہے, اور یہ ایسی صابرین تھی کہ ان کے اپنے شہزادے بھی کربلا میں فوت ہوئے. محمد و عون چھوٹے چھوٹے تھے, انہوں نے بھی تلوار پکڑی اور یزیدیوں کے مقابلے پر نکل گئے, آخرکار جام شہادت نوش کر لیا. یہ بانجے تھے. کربلا میں پیارے حسین کے بھتیجے بھی تھے, بھائی بھی تھے, سب مطلب رائے خدا میں قربان ہوئے. بیٹے بھی تھے امام زین العابدین کے علاوہ, وہ بھی شہید ہوئے. اللہ اکبر. تو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنی لخت جگر حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا. حوالہ اسود الغابہ فی معرفت الصحابہ, جلد 7 پیج نمبر 134. حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ کے مبارک وسیلے سے وسائل بخشش میں یوں عرض کیا گیا ہے, بارگاہ حسینی میں عرض کیا گیا ہے, بہر زینب بے حیائی کا حضور, بہر زینب بے حیائی کا حضور, خاتمہ ہو خاتمہ فریاد ہے, یا شہید کربلا فریاد ہے, یا حسین اسلامی بہنوں کو بنا, یا حسین اسلامی بہنوں کو بنا, پہ کرے شرم و حیا فریاد ہے, پہ کرے شرم و حیا فریاد ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت خاتون جنت شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا اپنی بڑی بہن حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے مشابہ یعنی شکل و صورت پہ ملتی جلتی تھی. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا. آپ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا اور کہا, اے علی آپ اپنی شہزادی کا نکاح مجھ سے کر دیجئے, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ کل بروز قیامت ہر نسب اور رشتہ منقطع ہو جائے گا, یعنی ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور میرے رشتے کے. تو اس کی فضیلت پانے کے لیے, سسرالی رشتہ کرنے کے لیے کہ مجھے یوں مطلب یہ کہ ان کا نکاح ہوا بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے, سیدنا فاروق اعظم کا, جو حضرت مولا علی کی شہزادی تھی. تو ان صحابہ کرام کے آپس میں بڑی محبتیں اور خاندانی رشتے تھے. اللہ پاک ان کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے. اچھا, اس نکاح میں حق مہر میں 40,000 درہم دیے گئے. حوالہ اسود الغابہ فی معرفت صحابہ جلد 7 پیج نمبر 378, اور دوسرا حوالہ فیضان فاروق اعظم جلد اول پیج نمبر 79. اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. صحابہ اور اہل بیت کی
दिल में मोहब्बत है बफैज़ान रज़ा मैं हूँ गदा फारूक आज़म का सहाबा और अहले बैत की दिल में मोहब्बत है बफैज़ान रज़ा मैं हूँ गदा फारूक आज़म का सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला, सवालात कीजिए, सवाल का जवाब वो भी सवाब, यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, भूल करता पाएँ फौरन मेरी इस्लाह फरमाएं, मुझे आए मैं शायद करता, अपने कहे पर जिद करता नहीं, भूल हुई तो कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं, जिनका एक लक़ब सिब्तुर रसूलिल्लाह भी है और एक लक़ब रैहानतुर रसूल भी है। प्यारे बच्चों, सिब्तुर रसूलिल्लाह का मतलब है यानी रसूल खुदा के नवासे, और रेहानतुर रसूल का मतलब है यानी रसूल खुदा के फूल। सुबहान अल्लाह। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो मुबारक हस्ती हैं जो अपने वालिदैन, नाना नानी, चचा फुप्पी, खाला और मामू के एतबार से लोगों में सबसे ज्यादा इज्जत वाले हैं। मौला अली आपके अब्बू जान, बीबी फातिमा आपकी अम्मी जान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं आपके नाना जान, और हजरत बीबी खतीजतुल कुबरा हैं आपकी नानी जान, हजरत जाफर तैयार हैं आपके चाचा जान, और हजरत बीबी हाला आपकी हैं फुप्पी जान। हजरत कासिम जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे हैं, वो हैं आपके प्यारे मामू जान। और हजरत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी, वो है आपकी खाला जान। सुभान अल्लाह। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या शान है। जब आप अंधेरे में तशरीफ फरमाते तो आपकी मुबारक पेशानी और दोनों गाले से नूर निकलते, जिससे इर्द गिर्द रोशन हो जाते थे। सुभान अल्लाह। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे ये सवाल है कि हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं। और अमीर अहले सुन्नत, मेरा भी आपसे एक सवाल है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। माशाअल्लाह। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह हम जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं। इमाम हुसैन के कदमों की धूल का सदका मिल जाए और इनके कदमों के तले जो धूल आई उसके कोई जर्रे जैसे भी हम हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए, लेकिन हम नहीं हो सकते। अल्लाह पाक इनके नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। ये नमाजी बहुत पक्के थे, यहाँ तक के सर भी सजदे में आपने कटवाया, हम पक्के नमाजी बन जाएं। ये भी पैरवी एक तरह की, इन्होंने अपने नाना जान की पैरवी की, इनके नाना जान ने खुदा के हुक्म की इताअत फरमाई, यूँ हम को नमाज मिली, तो हम सब अल्लाह करे पक्के नमाजी बन जाए। खाली मतलब इनके नाम ठीक है, नाम ले हैं हम, लेकिन ये कि मोहब्बत की असल पहचान तो ये कि इनके जैसी इन अमल की भी तरकीब हो। नमाज पढ़ें, फिर इन्होंने बेमिसाल सब्र किया कि इन जैसे सब्र की मिसाल तारीख में बहुत यानी कि समझो नहीं मिल रही। इतना सब्र किया, बेटा शहीद हुआ सामने, भाई भतीजे भांजे लाशें उठा उठा के लाई जा रही हैं, और ये सब्र का पैकर है कि गिले शिकवे का नाम तक नहीं, है ना। कैसा सब्र किया इन्होंने। भाई भतीजे भांजे सब कर दिए निसार, भाई भतीजे भांजे सब कर दिए निसार, हर लाले बेबगा को हमारा सलाम हो, सुल्ताने
सलाम हो। तो इन्होंने मतलब सब्र किया, अल्लाह करे हमें भी सब्र की तौफीक मिल जाए, हम भी सब्र करें, भूख बर्दाश्त की, प्यास बर्दाश्त की। वरना ये कि इशारा करते यकीन माने, ये आखिरी नबी के नवास है और साहिब करामत साहबी, अगर ये इशारा करते तो नहर फुरात यजीदियों का पहरा तोड़कर बहता हुआ आपके कदमों पर कुर्बान हो जाता। लेकिन अल्लाह पाक की मर्जी यही थी कि आपका इम्तिहान था, आपकी आल का इम्तिहान था। तो यूं मतलब ये कि आपने प्यास, आपकी आल ने प्यास पर सब्र किया। और हम है कि हमसे रोजा नहीं रखा जाता यार, कि हम कैसे हैं यार, हमसे रोजा नहीं रखा जाता। हमारी एक भारी तादाद है कि रमजान शरीफ का फर्ज रोजा नहीं रखती। अब तो हम कैसे मतलब इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, हम किस तरह के आशिकाने साहबा और अहले बैत हैं, हमसे रमजान शरीफ का रोजा तक नहीं रखा जाता। तो ऐसा ना करें, तो सच्ची तौबा करें अगर रोजे छूटे हैं, और इनका हिसाब भी लगाएं, जितने छूटे हैं ये भी अदा करने होंगे। तौबा से फर्ज रोजे माफ नहीं होते, वो अदा करने होते। तौबा भी करनी है कि क्यों कज़ा किए, जिन्होंने जानबूझकर किए हैं तो वो तौबा करें और इसकी कज़ा रखें। नमाजें अगर माअज़ल्लाह छोड़ी हैं तो इस कज़ा की भी तौबा करें और सारी नमाजों का हिसाब लगाकर कज़ा उम्री करें। हुसैनी हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, हम शहीद करबला के चाहने वाले हैं। तो शहीद करबला ने नमाजें पढ़ी हैं, रोजे रखे हैं, बस फिर इनके अखलाक आला, इनका किरदार साफ सुथरा, किसी को धोखा नहीं देना, किसी का माल नहीं छीनना, कभी झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं निकालनी। तो ये सारे औसाफ हुसैनी जो हैं, है ना, हम पर भी तो इनकी छाँव पड़े कुछ, है ना, और हम भी तो इनके दामन थाम कर इन गुनाहों से बचे हैं, जो नेकियां की इन पर अमल की कोशिश करें। तो इस तरह मतलब यानी कि हकीकी मानों में हुसैनी बनकर मंजर आम पर आए, हकीकी मानों में आशिक सहाबा अहले बैत बनकर मुआशरे में उभरे। काश। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इमाम हुसैन करबला वालों के इसाले सवाब के लिए देगें सबीलें बड़ी महफिल ना कर सकें तो घर के खाने पर फातिहा पढ़ सकते हैं? क्यों नहीं पढ़ सकते? घर में जो भी खाना पकाएं रोज इस पर नियाज करें, जो पढ़ा इसका तो सवाब मिलेगा ना, और जो हम खाना खाते हैं उसका भी सवाब मिलता है। जबकि हमारी नीयत ये हो, कम से कम एक नीयत हो खाना खाते वक्त कि इबादत पर कुव्वत हासिल करूंगा, तो इसका सवाब मिलेगा, वरना खाने का सवाब नहीं मिलेगा अगर एक भी नीयत ना हुई तो। खाना फी नफ्स ही मुबाह है, यानी कि खाएं तो जायज़ है, ना खाएं तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन ये मुबाह इसी सूरत में कि इसकी ऐसी ज़रूरत पेश ना है कि जब खाना फ़र्ज हो जाए, वो फिर दूसरी सूरत है कि भूख से मर रहा है, खाने को नहीं है। अब चाहे मतलब कुछ भी मिल जाए, कुछ से मुराद ये कि जैसे मुर्दार जानवर मिल जाए उसका खाना हराम है, लेकिन अब बक़दर ज़रूरत के मुताबिक वो मुर्दार खा कर भी अपनी जान बचानी ये फर्ज है। भूख से ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाएंगे, हाँ ज़रूरत के मुताबिक खा लें, तो इसकी लिमिट है। अब दो हैं, एक कमज़ोर एक ताकतवर है, और एक भूख से मर रहा है, दूसरा अभी ताकतवर कहता है यार मेरा गोश्त ले लो, काट लो, खाकर जान बचाओ, ये जायज़ नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं। तो यूँ लिमिट के अंदर है कि मतलब अपनी जान वारल बचानी फर्ज है। तो अगर हम जो, वरना ये मुर्दार खाने की इजाज़त नहीं है, मरा हुआ जानवर जो हराम है वो खाने की इजाज़त नहीं है। तो हम जो हलाल खाना खा रहे हैं, अपने घर में जो खाते हैं अल्लाह देता है, तो उसमें कम से कम ये नियत कर लें कि इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए खा रहा हूँ। इबादत पर से ताकत तो मिलती है, अंडर शुड आप सारा दिन नहीं खाते रोज़े में, जब तो शाम को कमज़ोरी तो महसूस करते होंगे ना, असर में कमज़ोरी, मगरिब में भी कमज़ोरी महसूस होती है, फिर जब मगरिब के बाद खाते हैं तो फिर शेर बन जाते हैं, हिम्मत आ जाती है। तो ये तो रोज़ा तो है सरापा बरकत, उसमें भी भूख की वजह से ये होता है कि अगर फिर भी ना खाएं आप रोज़े में,
दूसरे दिन भी रोज़ा रख लें बिलफर्ज और कुछ ना खाएं तो फिर पता चलेगा। और इससे इजाज़त भी नहीं है हमको। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाए दर पे रोज़े रखे थे, लेकिन हमको इजाज़त, साहबा ने रखे कमज़ोर हो गए थे। तो आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अय्युकुम मिस्ली, कौन है मेरे, तुम में से कौन है मेरी मिस्ल, मेरे ऐसा कौन है, मुझे तो मेरा रब खिलाता है पिलाता है। तो यूँ मतलब ये कि हम नहीं इस तरह, ये 100 विसाल कहलाते हैं, हमें इजाज़त नहीं है इसकी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, भूख प्यास की मिसाल देने के लिए, समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा था। तो खाते हैं तो कुव्वत हासिल होती है, इबादत पर कुव्वत हासिल होती है। तो इसलिए वो अच्छी नीयत करेंगे तो इन नीयतों की वजह से जो खाएंगे इसका सवाब मिलेगा। तो ये हमें, ये भी इसाले सवाब में गया, ठीक है ना। जो कुछ सूरतें अगर पढ़ी हैं इसका इसाले सवाब हुआ। अब अगर किसी को हमने इसमें से खाना दिया, अगर मेहमान नहीं जमा किए, पड़ोस में एक दो जगह दे दें थोड़ा खाना, सवाब की नीयत से दें, तो ये भी सवाब मिलेगा। पड़ोसी हक के पड़ोस अदा कर रहा हूँ, ये नीयत भी हो सकती है। रिश्तेदार है तो ये भी नीयत हो सकती है कि सिले रहमी कर रहा हूँ, यानी सिले रहमी कर रहा हूँ, हक के पड़ोस कर रहा हूँ। यानी पड़ोसी मुसलमान है तो मतलब ये कि रिश्तेदार भी है, बाज़ वक़्त ख़ानदान भी एक इमारत में रह रहे होते हैं। तो ये कि ये दो नीयतें हो सकती है, सिले रहमी और हक के पड़ोस। इसके अलावा भी नीयतें कोई और करे, इल्म हो तो और नीयतें बढ़ा सकता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि अगर एक ही बच्चे का अकीका एक ही गाय, पूरी गाय से किया जाए तो उसके अंदर तो 7 हिस्से होते हैं, तो बाकी उन हिस्सों का क्या किया जाए? बराए मदीना जवाब इरशाद फरमा दीजिए। एक की तरफ से एक गाय की तब भी अकीका तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 6 हिस्से का गोश्त बेच दूंगा तो फिर किसी का नहीं होगा, वो अकीका नहीं होगा। एक हो जाएगा ना उसमें पूरी गाय में। 7 अकीके हैं, अगर खानदान के से बच्चे तो 7 अकीके तो हो सकते हैं ना इसमें, है ना। 7 अकीके हो सकते हैं अगर बच्चे खानदान के या बड़े हैं बूढ़े। अकीका तो बुढ़ापे में, हमारे यहाँ तो शादी में लोग अकीका करते हैं, जबकि अफजल तरीका उसका ये है 7वें दिन किया जाए या 14वें दिन, 21वें दिन। तो यानी कि 7 के हिसाब से बेहतर है। और इसमें हिसाब लगाना, अब बड़ी उम्र में कैसे हिसाब लगे 7वें का, तो इसमें यूं हिसाब लग सकता है। ये फार्मूला लिखा हुआ है कि जैसे ये बच्चा समझो कि जुम्मे को पैदा हुआ, जुम्मे को बच्चा पैदा हुआ तो इस अगला दिन यानी जिंदगी के हर जुमेरात इसकी 7वीं है, 7वां। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। हमारे यहाँ अमूमन 2 बकरे अकीके में, लड़का हो तो 2 और लड़की हो तो 1। अगरचे 1 में भी हो तो जाता है, लेकिन हमारे एक रवाज है, चलता है यही है। बेहतर है, बेहतर है। बाहर में लिखा है तो 2 बकरे, लड़के की तरफ से 2, लड़की की तरफ से 1 बकरी, और लड़के में बकरे। हाँ। अब अगर किसी ने बड़ा जानवर किया, उसमें 7 हिस्से हैं, तो 7 में से 2 हिस्सों की नियत करे या 1 हिस्से की नियत करे। और अगर जो बकिया हिस्से हैं वो चाहे तो इसाले सवाब के किसी बुजुर्गों को या कहीं भी ऐसी करके 7 हिस्सों को इस तरह तकसीम कर सकते हैं जैसे अमूमन हम बकरा ईद वगैरह में करते हैं। तो अगर कोई आपकी तरफ से इनको मशवरा मिल जाएगा तो बड़ा जानवर भी हो जाएगा और अकीका भी हो जाएगा। और अगर इस बड़े जानवर में ज़्यादा सवाब कमाने की अगर कोई सूरत बन सकती है तो वो भी हो सकता है। 2 लड़के की तरफ से 2 बकरे का तो है, गाय में 2 हिस्से रखे। अब ये असल में कुर्बानी की तरह ही, अगर पूरी जो है वो गाय या बड़ा जानवर कट देता है उसकी तरफ से, तो जिस तरह एक ही जानवर शुमार होता है, तो इसी तरह ये एक जानवर तो शुमार होना है, लेकिन बाकायदा यूँ जहन में कोई जुजिया नहीं है कि 2 बकरों के बराबर जो है उसके अंदर 2 हिस्से करार पाएंगे।
اور اس طرح 2 بکروں والی وہ جو بہتر ہے وہ ادا ہو جائے گا، لیکن 2 حصے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، باقی 5 حصے کسی اور بزرگ کے نام سے ایصال ثواب کے حوالے سے کر لیں۔ تقرب کا جو نا اللہ کی نزدیکی پانے کا جو بھی مطلب ذرائع ہوتے ہیں تو ان کا حصہ رکھ سکتے ہیں، یہ قربانی میں تو ہے ہی ہے۔ اس میں اب بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے تو پھر یعنی کہ 2 عقیقے تو اس کی طرف سے عقیقہ کر دیا، اب عقیقہ تو ہو گیا، اب یہ پورا جو ہے نا وہ جانور جو ذبح ہوا ہے وہ پورے کا پورا اگر بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے کر لیں تب بھی جائز تو ہے۔ نماز فرض نماز جو ادا کی اس کا ثواب بھی تو ایصال کر سکتے ہیں نا، تو ہماری جو قربانیاں ہیں بقرعید کی وہ بھی ایصال ثواب ہو سکتی ہیں، یہ عقیقہ بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، یہ بھی صورت تو ہے۔ بقرعید کے دنوں میں تو اس طرح اگر چاہے تو اس گائے میں اپنے خاندان کے حصے بھی رکھتے ہیں لوگ اور عقیقہ بھی رکھتے ہیں، اور اگر صرف گائے ہی ہے ایک ہی جانور ہے بڑا تو اس میں یہ کہ غوث پاک کا حصہ رکھ لیا، خواجہ غریب نواز کا رکھ لیا، مثلاً اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا رکھ لیا، جو وفات پا چکے ہیں ان کا حصہ رکھنے میں ان کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، یوں بھی مطلب 7 حصے کا حساب کیا جا سکتا ہے، تو انڈرسٹوڈ ثواب تو بڑھے گا اس طرح۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ آج ہمارے ساتھ جوائن ہوئے ہیں یہ اسلامی بھائی فتح جنگ ضلع اٹک سے، جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی ٹوبا ٹیک سنگھ، لاہور سے، حافظ آباد سے، علی پور سے، سیالکوٹ، ٹلا شریف، ڈنکا، ملتان، لودھرا، گوجر خان اور کھڑی شریف کے اسلامی بھائی الحمدللہ آج ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی آیا نو میری الفت مدینے سے یوں ہی ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جان بنا کیسے کھینچوں، میرا دیور دنیا مدینے میں ہے، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، اللہ کے نبی جنتی جنت، جانا نبی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی۔ امیر اہل سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مفتی احسان صاحب مفتی کیسے بنے؟ میں بھی مفتی بننا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور خاندان بھر کے ساتھ بار بار حج اور بار بار مدینے کا دیدار نصیب کریں، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی احسان صاحب مفتی کیسے بنے؟ ان کے والد صاحب دعوت اسلامی کے ماحول میں تھے، تو یوں میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کی برکتیں ان کے خاندان میں جاری تھیں، اور ان کے والد صاحب نے ان کو مدرسۃ المدینہ اپنا دعوت اسلامی کا اس میں داخل کروا دیا، حفظ کے لیے بٹھا دیا، تو پہلے تو یہ حافظ بن گئے، اب انہوں نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ دیا تو درس نظامی کیا، پھر اس طرح اپنے استادوں مفتیان کرام کے ماتحت رہ کر فتوے لکھتے رہے، تو یوں مطلب یہ کہ یہ ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچے۔ ایک دم سے آدمی مفتی نہیں بنتا، مفتی کے لیے قدرتی اس کے ساتھ تعاون بھی ہوتا ہے کہ وہ ذہین ہوتا ہے، کمزور دماغ کا آدمی، حافظہ جس کا کام نہ کرتا ہو یا پڑھائی میں جو
मजबूत ना हो तो वो मुफ्ती नहीं बनता, बहुत देर लगती है। जैसे दुनियावी एतबार से भी डॉक्टर जो होता ना, हर एक को मेडिकल में दाखिला नहीं मिलता, अरे वो इसकी इतने मार्क्स होने चाहिए वगैरह, अब फिर वो पिछले दरवाजे से दाखिल भी हो जाते हैं लोग, रिश्वतों से या सोर्स से भी गालिबन ऐसा भी चलता है। तो लेकिन फिर वो मजबूत डॉक्टर नहीं बनेगा कि जब उसमें सलाहियत नहीं है और वो पिछले दरवाजे से घुसा है तो फिर बस हम तो डूबे सनम तुम विले डूबेंगे, खुदा जाने क्या करेगा ये। तो सन्नत से खाली डॉक्टर नहीं बनेगा, डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस से, अपने इल्म से, अपनी कोशिशों से, काविशों से, फिर वो सनद इनको मिलती नहीं है जब तक हाउस जॉब ना कर लें। ये भी इनका कि प्रैक्टिकल भी करते हैं, मरीजों का देखभाल ये वो, फिर जाकर ये डॉक्टर की सनद मिलती है, सर्टिफिकेट मिलती है। ये दुनिया भी एक तरीके कार है। तो यहाँ भी एक है, डॉक्टर 1000 डॉक्टर एक तरफ, मुफ्ती एक तरफ। लोग समझते हैं कि मौलाना को कुछ नहीं आता, ये बेचारों को क्या पता यार। तो ये हकीकत ये नहीं है, मौलाना को वो पता होता है जो तुम जैसे लाख आदमी को भी नहीं पता होता। मैं हकीकत कह रहा हूँ, मौलाना बोलता नहीं है, ये इसकी शराफत है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह जो वाकई जिसके दिल में, जिसके सीने में इल्म दीन है, उसका मुकाबला कर कौन सकता है। फिर मुफ्ती तो बहुत बड़ा आलिम होता है, हर आलिम मुफ्ती नहीं होता, लेकिन हर मुफ्ती आलिम जरूर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं मुफ्ती साहब, और दिन ब दिन ये आगे बढ़ रहे हैं अल्लाह की रहमत से। तो ये क्या, इसमें पर्सनल स्टडी भी बहुत करनी होती है। ये अपने साथ आमतौर पे किताब रखते हैं, यहाँ भी बैठे बैठे मौका मिलता है खोल लेते हैं। तो ये धुन होगी ना तो ही कुछ आगे बंदा निकलेगा। खाली बैठे बैठे जैसे हमारे तलबा बाज ऐसे मिलेंगे, बाज क्या कहीं मिलेंगे, सबक याद नहीं करेंगे, छुट्टियां मारेंगे, आगे पीछे देर सवेर से आएंगे, फिर इम्तिहान देंगे और पास हो जाएंगे। पास तो हो जाते हैं, निकल ही जाते हैं। तो फिर ये फिर वही डब्बा से ही डब्बा बट्टा डब्बा होता, इनको है नहीं, इबारत आती होती है न कोई मसला इनको बेचारों को याद होता है, जो पूछे वो भी फंसे क्या। तो खाली मतलब यानी कि सन्नत ले लेना। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा और रज़विया में साफ लिखा है, सन्नत कोई चीज़ नहीं है, इल्म होना चाहिए। सहाबा किराम के पास कोई हमारी तरह छपी हुई सनदें थोड़ी होती थी जैसे हम लोगों के आजकल होती हैं, लेकिन कैसे आलिम थे, कैसे कैसे इनमें मुफ्ती हुए, मुजतहिद हुए। तो सोहबत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इसी तरह ये सन्नत, ये छपी हुई सन्नत तो बहुत बाद में सिलसिले शुरू हुए इसके। तो सफर करते थे और भूखे रहकर, प्यासे रहकर, फाके करके, सूखी रोटी पर गुजारा करके, ना ये छतें, ना पंखे, ना एसी, ये थोड़ी होता था। बड़ी तकलीफें उठाकर हमारे बुजुर्गों ने इल्म हासिल किया और आज इनका फैज़ान जारी है। इनकी किताबों के ज़रिए हम अगर कुछ करते भी हैं तो इनकी किताबों के मोहताज हैं, इनकी किताब के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने कैसे इल्म हासिल, तो वो वाकई हकीकत में आलिम, अल्लामा, मुफ्ती, ये वो हजरात थे। अब तो बस ज़्यादातर नाम चल रहा है, हकीकत में यानी कि मुफ्ती और आलिम होना ये बोला नानी माँ का घर नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो हो जाए बस, किस्मत वाला तो हो जाए। अल्लाह जिस पर रहमत करे। तो हम कोशिश करें, मायूस ना हो, जिद्दोजहद करते रहें, कोशिश करते रहें। अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश मेरी तरफ से होगी कंप्लीट, जो मुकम्मल तकमील ये अल्लाह पाक की तरफ से होगी। अल्लाह पाक नवाज देगा तो हाफजा भी खुल जाएगा, हाफजे की कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी, सीना भी इल्म दीन का मदीना बन जाएगा, ज़ौक़ व शौक़ भी बढ़ जाएगा। पीछे नहीं हटना चाहिए। बाद लोग पीछे हट जाते हैं, यार मुझे याद नहीं रहता, मेरा दिल नहीं लगता, तो मुश्किल बहुत है। तो ये अगर जहन बना लिया तो नहीं पढ़ सकेंगे। जहन नहीं बनाने का, फुला पढ़ गया, फुला पढ़ गया, यार मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा। अरे ये दावत इस्लामी की जो तारीख है ना, मैं एक इसका पॉइंट बताता हूँ कि जब ये एक कुड़ता था, मैं एक कुड़ता था कि ये बढ़ गया, वो घट गया, ये यार फिर जब ये बनी, अल्लाह ने ये सादत बख्शी, मेरे हाथ में आई दावत इस्लामी उलमा अहले सुन्नत की बरकत से। तो ये कि मैं देखता था, मतलब कि यार मैं इतना बड़ा काम ये कैसे होगा यार, बहुत मुश्किल। लेकिन
अल्लाह पाक ने ये करम फरमाया कि मायूसी मेरे से अंदर से निकल गई, हिम्मत हारना मेरे अंदर से निकल गया, एक मुबालगा है, थकना मेरे अंदर से निकल गया। क्या करना है, करना है। जब यार ये कर सकता है काम, वो कर सकता है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, यार मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी करूँगा अल्लाह की रहमत से, आका के करम से, गौस पाक की हिनायत से। तो ये मतलब उस वक्त जो भी हालात थे, पोजीशन थी, अब ज़ाहिर है कि कभी कभी आप सुनते रहते हैं मुझसे, अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया कि बस वो कदम तो क्या उठाया, मंजिल भागती हुई आ गई और लिपट गई। तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था। और दावत इस्लामी को यूं कहिए कि एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटी जब से शुरू हुई है, ये बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। अत्तार करम ही से तेरे जम के खड़ा है, दुश्मन ने गिराने को बड़ा जोर लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह की रहमत से, सब अल्लाह के करम से। तो इस तरह आप मायूस ना हो, तो आप भी कुछ बन के इंशाअल्लाह उभरेंगे माशरे में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस्लामी भाई दुनिया भर में मिलते हैं, मुल्क व बैरून मुल्क, अपने बच्चे को मुलाकात कराते हैं कि मेरा शहज़ादा है, नाम बताते हैं, फिर कहते हैं कि मैं इंशाअल्लाह इसको मुफ्ती, आलिम और यूँ मुबल्लिग और हाफिज़ वगैरह बनाऊँगा। बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत जज्बात होते हैं। तो ज़ाहिर है इनकी हौसला अफजाई भी की जाती है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब अगर दूसरा सवाल करो ना कि बच्चा पढ़ कहाँ रहा है, तो फिर पता चलता है कि ये इनको जाना तो मदीने में, मगर इन्होंने जिस फ़्लाइट का इंतखाब किया वो फ़्लाइट तो कहीं और जा रही है। तो हुज़ूर अगर ये बताएं कि जहाँ जाना है तो फिर फ़्लाइट भी तो वहीं की ली जाएगी ना। अंडरस्टूड। तो ये जहाज़ में किसी और के बैठाया हुआ और कहेगा बेटा मेरा मदीने जा रहा है और मैं इसे मदीने पहुंचा रहा हूँ, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो भाई पूछता हूँ फ़्लाइट कौन सी है, रूट कौन सा है, तो पता चलता है कि कोई और रूट है, कोई और ट्रेन है जो जा किसी और समझ रही है, बोला जाएगी वहाँ पर। तो इन्हें फिर उसी जहाज़ से बिठाना पड़ेगा ना जो मदीने की तरफ जा रहा है, तभी बोलेगा ना कि मेरा बेटे को मैं मदीने पहुँचाऊँगा। तो ज़रा इस मामले में भी नाजुक मामला है। मैं दो मतलब इसमें मेरे पास पेशे नज़र दो बातें हैं जी। इनमें एक तो ये कि पढ़ा दुनियावी रहा है और बोल रहा कि आलिम और मुफ्ती बनाना है, शायद ये आप कहना चाहते हो, ये मेरी समझ में आया है। तो कॉलेज में आलिम और मुफ्ती बनने से रहा, यूनिवर्सिटी में आलिम और मुफ्ती बनने से रहा, इसके लिए दीनी मदरसा और वो भी आशिकान रसूल का हो। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो जामियातुल मदीना तो दुनिया में कहाँ नहीं यार, जगह जगह बन गए। तो जामियातुल मदीना ये वो फ्लैट है जो डायरेक्ट मदीने ले जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदरसतुल मदीना में जैसे कि मुफ्ती साहब का आपने तारुफ बयान फरमाया, मदरसतुल मदीना में दाखिला लिया, हाफिज़ बने, तो माशाल्लाह दुनिया भर में दारुल मदीना भी हैं, जामियतुल मदीना भी है, मदरसतुल मदीना भी है और माशाल्लाह आपके ममालिक में है। इसके अलावा ऐसे भी कई ममालिक हैं जहाँ पर इनमें से शायद कोई भी आपको नहीं मिलेगा, तो वहाँ आपके पास इंटरनेट की सर्विस है और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी है आपके पास। और मैं उनसे मिला हूँ इस्लामी भाइयों से भी कि जिन्होंने फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी पूरा किया है, दीगर कोर्सेज़ किए हैं, हिफ्ज़ पूरा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग इस वक्त दुनिया में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का भी दौर है कि लोग अब यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं जाते और ऑनलाइन कंप्यूटर पे बैठकर अपने ये तमाम तर चीज़ें पूरी कर रहे होते हैं। तो अब तो इस वक्त ऑनलाइन का दौर है, वर्क फ्रॉम होम है, लोग घर बैठ कर अपने रोज़गार कमा रहे होते हैं। तो जहाँ जहाँ ये नहीं है तो वहाँ पर आपके पास ये सर्विसेज मौजूद हैं, खदमात मौजूद हैं दावत इस्लामी की। तो मेहरबानी करें टीचर्स कुरान टीचर.com पर जाएं और वहाँ पर आप अपना इनरोलमेंट कराएं, एडमिशन कराएं और आप भी और आपकी पूरी फैमिली, मेल फॉर मेल, फीमेल फॉर फीमेल, ये सहूलत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर्विस में मौजूद है। इंशाअल्लाह इससे भी दुनिया आखिरत की ढेरों भलाइयाँ नसीब होगी इंशाअल्लाह। इसहाक भाई कह रहे हैं कि अभी आपने बुजुर्गान दीन और मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए कुर्बानी का फरमाया, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम कुर्बानी करेंगे इनके इसाले सवाब के लिए तो फिर उस गोश्त का क्या करना होगा? वो सदका करना होगा, गरीबों को खिलाना होगा या घर वाले भी खा सकते हैं? आजकल कुर्बानी नहीं है, ये बकरीद के दिनों में कुर्बानी होती है। लेकिन आजकल भी अगर कोई जानवर काटना चाहे, हमारे यहाँ तो आम है गोश्त पाक की गाय, गोश्त पाक का बकरा
لوگ تو مراد یہی ہوتی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کے کریے ذبح کرتے ہیں اور اس کی نیاز کھلاتے ہیں، ان ایصال ثواب کرتے ہیں. تو جیسے کہ وہ ہم بھی بکرا بھی تو کہتے ہیں نا، کس کا بکرا ہے؟ تو میرا بکرا ہے، میرے والد صاحب لائے، میرے بڑے بھائی کا بکرا ہے، ہم بولتے ہیں نا. تو گوشت پاک کی گائے، گوشت پاک کا بکرا، جھٹکا کائے کو آتا ہے یار؟ آپ کا بکرا ہو سکتا ہے نا، گوشت پاک کا نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نیاز کھاتے ہیں تو نیاز غریب امیر سبھی کھاتے ہیں. تو اسی طرح بقرعید میں بھی اگر کسی نے کسی بزرگ کے نام پر جانور ذبح کیا تو اصل جس نے ذبح کیا ملک تو اسی کی ہے، خود کھائے دوسروں کو کھلائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عدنان بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے سے کوئی صحابی بن سکتا ہے؟ جی نہیں، اب کوئی بیداری میں بھی زیارت کر لے، بیداری میں بھی زیارت ہو سکتی ہے، صحابی نہیں بن سکتا، وہ دور چلا گیا. ظاہری طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف فرما تھے، اس وقت جس نے ایمان کی نظر سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ایمان کی نظر سے، جب وہ مسلمان تھا اور زیارت کی، دیکھا یا صحبت پائی اور پھر ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے، یہ ہوتا ہے صحابی. تو اب ختم، اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال یہ آیا ہے ہمارے پاس، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا چھینک آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جی نہیں، چھینک نماز میں جو چھینک آتی ہے وہ ہوتی شیطان کی طرف سے، حدیث پاک میں، لیکن نماز اس سے نہیں ٹوٹتی. ٹھیک. ایک سوال یہ آیا ہے ہمارے پاس کہ جنت میں جانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ایمان. ایمان کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جا سکتا. اور اعمال کا بدلہ جو قیامت کے دن ملے گا وہ ایمان. انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے. ایمان پر خاتمہ ہوگا تو یہ نماز روزے سب کام آئیں گے، ورنہ تو معاذ اللہ کسی کا کفر پر خاتمہ ہوا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اللہ ایمان سلامت رکھے. آمین. تصور حسین بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے نماز کے دوران قمیض کے بٹن کھلے ہوں تو کیا نماز ہو جائے گی اس کی؟ سینہ کھلا ہو، یہ سینے کا اکثر حصہ، سینہ کہاں سے کہاں تک یہ سمجھ لیں، یہ ادھر جو ہے نا یہ ہنسلی کی ہڈی کہلاتی ہے، ہنسلی کی ہڈی. اور ادھر دیکھیں تو یہ آپ کو پیٹ ادھر گڑا ہوگا، تو یہ گڑے اور یہ ہنسلی کی ہڈی کے درمیان کا جو پورا حصہ ہے یہ ہے سینہ. تو نماز میں اس کا اکثر حصہ، میجورٹی حصہ اگر کھلا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. کہ ایسی نماز کو پڑھنا دوبارہ ہے نا، دوبارہ لوٹانا ہوگا، دوبارہ اس کو لوٹانا ہوگا. اگر پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. تو یہ نہیں کہتے کہ نماز نہیں ہوگی، مکروہ تحریمی ہوگی، دوبارہ لوٹانی واجب ہوگی. نہیں لوٹائے گا تو گناہگار ہوگا. بعض اوقات سینے کے بٹن کھلے رہ جاتے ہیں کرتے کے، تو ان میں کو جیسے کہ کھلے رہ گئے تو اب یہ بٹن کھلے رہ گئے تو اس پہ کوئی دیکھنے والا کہہ دے کہ بھائی آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہو گئی ہے، جبکہ وہ بعض اوقات یہ اس کے اوپر یہ کور پہ کور پیلمنٹ کہتے ہیں، اس کو چڑھا ہوا ہوتا ہے، بٹن کھلے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں بھی کیا نماز کے تعلق سے کیا کہا جائے گا؟ اب نیچے کوئی کپڑا ہے اس کے، تو سینہ چھپا ہوا ہے، تب بھی مکروہ تحریمی نہیں ہوگی. دوسرا بٹن کھلنے سے یہ ضرور نہیں کہ سینے کا اکثر حصہ بھی کھل گیا. جی ہمیں وہی عرض. ہاں، جب تک اکثر حصہ نہ کھلے اس وقت تک یہ نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوتی. عام طور پہ بنیان نیچے ہوتا بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ اصل میں پھر جو ایک کراہت، اگرچہ کہ وہ تحریمی کی صورت نہیں ہوگی، لیکن ایسا انداز کہ جو شرفا کا نہیں ہوتا، شریف لوگوں کا نہیں ہوتا. بعض اوقات مفتی صاحب وہ کھلا رہ جاتا ہے، وہ جیسے کہ جلدی میں جیسے جماعت ہے، کپڑے پہن لیے، کرتا پہن لیا، بٹن لگانا رہ گئے، تو ایسی صورتوں بعضوں کا جلد بازی میں رہ جاتا ہے. تو پھر کوئی جیسے کہنے والا کہے کہ یار یہ آپ کا بٹن کھلے رہ گئے تو آپ کی تو نماز مکروہ تحریمی ہو گئی، تو میں اصل میں ان کے لیے سوال کر رہا تھا. ان کو ایسا کہنا نہیں چاہیے، بلکہ سمجھانا چاہیے کہ بٹن بند رکھو. اور اگر اکثر سینہ کھل جاتا تو مکروہ تحریمی ہوتی ہے. اب اس کو پتا، اکثر کھلا آدمی کو خود بھی نہیں پتا چلتا، بعض وقت ہو جاتا ہے
खुला रह जाता है। امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے لوگ قرضہ لے لیتے ہیں بعد میں ادا نہیں کر پاتے، تو اس میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ ظاہر ہے جو قرضہ، اگر قرضہ لیتے وقت نیت پوری تھی کہ میں ادا کروں گا تو اللہ پاک غیب سے اس کی مدد کرے گا۔ حدیثوں میں اس کی وضاحت اس کے ہیں مطلب۔ اور اگر نعوذ باللہ پہلے سے ہڑپ کرنے کی نیت تھی قرضے کے نام پر لے کر، تب تو گناہ گر نے نیت ہی گناہ کی ہے کہ میں کھا جاؤں گا اس کے وجہ سے، تب تو ہے گناہ گر۔ تو جو اس طرح کرتے ہیں ان کو توبہ بھی کرنی ہے، خالی توبہ کافی نہیں ہے، تلافی بھی، یعنی جو نقصان ہوا اس کی پیمنٹ بھی کرنی ہے۔ جتنا قرضہ لیا تھا وہ ادا بھی کرنا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے، بیان فرمایا، تو 3 پیسے جو کسی کے دائن یعنی قرض دبا لے تو وہ اس کو 700 نمازیں با جماعت قیامت کے دن دینی پڑیں گی، جس کے قرضہ دبایا اس کو۔ اب یہ کہ 700 بھی با جماعت، اور وہ بھی وہ نمازیں جو قبول ہوئی ہوں، تو قبول ہی نہیں ہوئی تو دے گا کیا؟ یہاں نمازیں پڑھنا کس کو آتا ہے؟ کتنا مطلب میں نے کہ 3 پیسے تو یا تو لاکھوں کروڑوں کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے، جس چیز کا مال دبا لیتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ پھر یہی ہوگا کہ اپنے پاس نیکیاں نہیں ہیں یا تھیں تو دے دی، اب بھی حق ادا نہیں ہوئے، تو یہ کہ ان کے گناہ پھر سر پہ آئیں گے۔ بھلے آپ نے حج کیا تھا، روزے رکھے تھے، جو بھی کیا تھا، اور اگر نہیں پورا ہو سکا دینے کے بعد بھی تو اس کے گناہ آئیں گے، اور یوں حاجی نمازی زکاتی ہونے کے باوجود بھی جہنم۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت الحمدللہ ہم مسجد شریف میں موجود ہیں، اور بزرگ اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، بچے بھی ہیں، اور کچھ ینگ اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور پیارے پیارے تحائف بھی ہاتھ میں ہیں۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی گھٹی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو گھٹی کس نے دی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ابن حسن الطاری ہے، میں لاہور سے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جواب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ جواب درست ہے۔ یہ گھٹی ہوتی کیا ہے؟ بچے کو جو سب سے پہلی غذا دی جاتی ہے، وہی نا، بچے کو جو سب سے پہلی غذا دی جاتی ہے اس کو گھٹی بولتے ہیں، فرسٹ انرجی۔ تو وہ شہد چٹاتے ہیں، تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ کھجور لی، چبائی، پھر اب نکال کر بچے کے تالو میں لگاتے، تو یوں مطلب ہے گھٹی پہلی غذا۔ گٹی کا میٹھا ہونا ضروری ہے حضور؟ کھجور میٹھی تو ہوتی ہے، اب میٹھے میں کوئی اللہ بہتر حکمت تو ہوگی۔ ویسے خالی پیٹ جو میٹھا جو ہے نا، یہ مفید ہوتا ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے، اور ایک آنت مخصوص ہے جو میٹھا قبول کرتی ہے کھجور کا، اور لکھا ہے، تو اس سے ضرور حکمت سمجھ میں آتی ہے میٹھے کی۔ اب ذرا مرچی پہلے اس میں دو گے تو وہ پھر دوبارہ بچہ ملے گا نہیں آپ کو شاید۔ پھر ہسپتال میں تو بھی زیادہ پتا چلے گا نا کہ بچہ آیا ہے، مرچی دیں گے۔ جی انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ روزانہ 313 بار درود پاک پڑھا کروں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محرم شریف کی کس تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد کلیم رضا طاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے حاضر ہوا ہوں۔ پیارے میرے سنت عاشورہ کے دن 8، 9، 10۔ سوال سن لیجئے،
मुहर्रम शरीफ की किस तारीख को आशूरा बोलते हैं? 10 तारीख को। जवाब दुरुस्त है। मैं सुन्नत मैं नियत करता हूँ कि रोजाना एक पारे की तिलावत करूंगा इंशाअल्लाहुल करीम। माशाअल्लाह। हाँ जवान, हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के भाइयों की तादाद बताइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद रज़ा तारी, लाहौर से। मदनी फ़ीस इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़िज़ान मदीना में 1 माह एतकाफ़ करूँगा। कब जारी है? रमज़ान में। अच्छा, रमज़ान शरीफ में करेंगे। माशाअल्लाह। 3 भाई थे। जवाब दुरुस्त है। अब मेरी बिरादरी की बारी, बूढ़ों की बारी, बुजुर्गों की, ऑल मैन। जी बुजुर्ग भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आ गए स्क्रीन पे भाई। जी माशाल्लाह बुजुर्ग इस्लामी भाई भी मौजूद हैं। सिलसिला आलिया कादिरिया हसनैन करीमैन में से किन से जाकर मिलता है? सवाल में कुछ पेचीदगी है, आसान कर देता हूं। कादरी सिलसिला इमाम हसन से मिलता है या इमाम हुसैन से मिलता है जाके? कौन जवाब देगा? हो गई तहकीक ईद से मिलता है या इमाम हुसैन से? दोनों से मिलता है जी। क्या शान है आपकी। हाँ, दोनों ही का फैज हमको चाहिए, लेकिन जवाब ना दुरुस्त है। इमाम हसन या इमाम हुसैन दोनों में से एक। खाक में मिल जा फुरात खुश्क हो जा। इमाम हसन। जवाब ना दुरुस्त है। अब जो बताएंगे उन्हें तो समझ पता चल ही गया। ऑटोमेटिक पता चल गया। यहाँ नाच हुआ तो शायद दिल में भी मुंजाई भी आवत। हम लोगों के हाफजे बस ऐसे ही होते हैं, ना हाफजा काम करता ना हाजमा काम करता है। सही बात है, इस उम्र में जो पहुंचता है ना उसको पता होता है। अभी बोलते भी भूल जाते हैं क्या कहा था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मामू हुसैन से। दोबारा जोर से जरा। मामू हुसैन से। मामू इमाम हुसैन। अच्छा, इमाम हुसैन से। जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। ये आप जवानों से फिर डायरेक्टली वहां चले जाते हैं, बीच में एक और भी तो उम्र आती है, वो कहाँ जाएं? ना जवान भी नहीं है। ये बुजुर्ग जो है ना, ये इसमें बाज अधेड़ भी होते हैं। आया हाँ, ये भी लगता है अधेड़ होंगे शायद कि 50 और 60 के दरमियान अधेड़ गालिबन नहीं, 30 और 50 के दरमियान अधेड़। तो 50 के बाद कौन? 60 साल बुढ़ापा। वल्लाहु अअलम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। करबला के जानिसारों को इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम, सुभान अल्लाह, मुहर्रमुल हराम
کربلا والوں کا فیضان حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اسلامی تعلیمات کو مزید بڑھانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت سے فیضان اہل بیت پیکج مکتبۃ المدینہ جاری کر رہا ہے، جس میں 7 مختلف رسالے ہیں، ایک پمفلٹ بھی ہے اور صرف 150 روپے اس کا ہدیہ ہے۔ ان دنوں میں عبادت حاصل کرنے کے لیے، ان دنوں میں نیکیاں کمانے کے لیے، صحابہ اور اہل بیت کا فیضان حاصل کرنے کے لیے، بلکہ کربلا والوں کی ایصال ثواب کے لیے خود بھی 150 روپے کا یہ پیکج حاصل کریں اور عاشقان رسول میں تقسیم بھی کریں اور علم دین پھیلانے کا باعث بنے۔ مکتبۃ المدینہ سے ان نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ۔ یہ الحمدللہ 8، 9، 10 مدنی قافلے جو سفر کر رہے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت یہ پیکیج حاصل کریں، اور انفرادی کوشش کا موقع ملتا ہے سفر میں بھی، وہاں پہنچ کر بھی۔ تو یہ اگر پیکیج حاصل کریں اور اس کو عام کریں اور کچھ آپ کی طرف سے دعا بھی مل جائے، کم سے کم ایک ہی پیکیج کوئی لے جائے تو 7 رسالے ہیں، 7 افراد کو دے سکتے ہیں، خود بھی راستے میں پڑھ سکتے ہیں، کچھ اس کی ترغیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ پاک، جو کوئی فیضان اہل بیت، یہ نام ہے پیکیج کا؟ جی جی۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی مکتبۃ المدینہ کا پیکج فیضان اہل بیت جس کا ہدیہ 150 روپیہ ہے، یہ رسالوں پر مشتمل پیکج جو خریدے، خود پڑھے، بانٹے یا جو کرے، کسی کو دے دے، اس کو نانا حسنین کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرما، آمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اور خاص کر ماشاءاللہ یہ جو پنجاب سے، دیگر شہروں سے عالمی مدنی مرکز میں بھی جو آئے ہیں، آپ بھی تحفہ لے جائیں اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، گھر والوں کے لیے، انشاءاللہ اس سے بھی علم دین عام ہوگا۔ تحفہ، سفر سے تحفہ لے جانا سنت ہے، تو یہ بھی لے جا سکتے ہیں بھی تحفہ کے 7 افراد کو آپ دے سکیں گے خاندان میں یا جس میں بھی۔ ایک بچہ تو دکھا رہا تھا کہ خرید ہی لیا ہے پہلے سے ہی، ماشاءاللہ۔ ان کے ابو نے ہو سکتا ہے دے لیا۔ جی جی، الحمدللہ۔ سوال یہ ہے کہ محمد رحیم نام ہے میرا، تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا محمد رحیم نام نہیں ہونا چاہیے، عبد الرحیم نام ہونا چاہیے۔ عبد الرحیم بھی ہونا چاہیے، رکھ سکتے ہیں، مگر محمد رحیم رکھنے میں حرج نہیں، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک رحیم بھی ہے۔ قرآن کریم میں وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرحیم، جو مومنوں پر بڑے مہربان، جو مومنوں پر کمال مہربان ہیں، بہت بڑے مہربان ہیں مومنوں پر۔ یوں اللہ کی عطا سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحیم بھی ہیں، اور یہ تو قرآن سے ثابت ہے، اور آپ کے جو اسماء مبارکہ جو ہے نام مبارک، ان میں بھی رحیم آتا ہے۔ رؤوف بھی اللہ کا نام ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی رؤوف ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو محمد رحیم نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ یہ 572 پیکج، یہ ایک اسلام بھائی ہیں جنہوں نے آپ کو پیش کیے ہیں، اور یہ بھی ان کا ماشاءاللہ ایک اچھا معمول ہے، جب بھی آپ کی طرف سے کوئی ترغیب ہوتی ہے تو میرے پاس جو آتا ہے سب سے پہلی نیت ان کی آ جاتی ہے۔ تو 572 پیکج جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ کو پیش کیے ہیں۔ اب آپ جیسے ہی فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے ان کو اور جزائے خیر عطا فرمائے، میرے وکیل کی حیثیت سے قبضہ کر کے اس کو شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے آگے بڑھا دیں۔ خاص کر مدنی قافلوں میں چلے جائیں تو بھی مطلب یہ بڑھ جائیں گے۔ اور یہ بہت اچھی ترغیب ہے امیر سنت کی طرف سے کہ مدنی قافلے والوں کو بھی اگر جو دینا چاہیں تو یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے، کیونکہ کونے کونے میں شہر با شہر، گاؤں با گاؤں سفر ہوتے ہیں، اچھا اس بہانے جو ہے وہ دینی لٹریچر جو ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ الہی بخش نام رکھنا کیسا ہے، رہنمائی فرما دیں، بے حساب بخشش و مغفرت کی دعا بھی فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ ویاکم، اچھا نام ہے، اللہ بخش بھی تو نام رکھتے ہیں، اللہ بخش، خدا بخش، الہی بخش۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ایسی کوئی صورت بن جائے کہ مختلف ہمارے جو مساجد سے مدنی مراکز سے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ملک بھر سے یہ خاص طور پہ یہ 8 9 10 11 جو محرم الحرام کے مدنی قافلے جمعہ ہفتہ اتوار، تو یہ مختلف مساجد سے علاقوں سے بھی اور دارالسنہ سے بھی مدنی مراکز سے بھی سفر کرتے ہیں۔ اگر انہی مساجد کے باہر مکتبۃ المدینہ کے بستے لگ جائیں اور جو شرکائے مدنی قافلہ ہے انہیں ترغیب دلا دی جائے کہ یہ جاتے جاتے یہ اس کو ہدیتاً حاصل کریں، بائے پرائز پیسے دے کر خرید لیں اس کو، تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ ہر جگہ مکتبۃ المدینہ پر جانا اتنا آسان نہ ہو، تو اگر انہی مساجد کے باہر پر اگر کوئی ترکیب بنے اور مکتبۃ المدینہ اگر یہ سروس پرووائڈ کر دے اور اراکین شورا اور نگران ذمہ دار اس کا کوئی صورت بنائے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جاتے جاتے ماشاءاللہ ہمارے شرکائے مدنی قافلہ جو مدنی قافلے کے جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ شاید یہ لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ ماشاءاللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اس وقت افریقہ میں ہوں، افریقہ کا ملک کینیا۔ الحمدللہ ہمارے پالے کاؤنٹی کے ذمہ داران عاشقان رسول میرے ساتھ ہیں۔ 9 10 11 محرم الحرام جمعہ ہفتہ اتوار، الحمدللہ یہ زوجل عاشقان رسول شہیدان کربلا واسیران کربلا کی سال ثواب کے لیے راہ خدا زوجل میں مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں میرا پیغام پہنچے ان عاشقان رسول سے عرض ہے آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں، اور میرے یہ افریقی اسلامی بھائی بھی الحمدللہ انشاءاللہ عز و جل یہ بھی مدنی قافلوں کے مسافر بندریں، گھٹنے رحمتیں قافلے میں چلیں، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلیں، خون پر بات ہو یا ملاقات ہو سب سے کہتے رہیں قافلے میں چلیں۔ ماشاء
اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ ہی ہم محرم شریف میں روزے رکھنے والوں کی نیتوں کے حوالے سے سنتے ہیں. آئیے آج کی نیتیں دیکھتے ہیں. ماہ محرم شریف 1445 ہجری میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں. 10 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 13,931 13,931. اسلامی بہنوں کی تعداد 14,676 14,676. 5 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 20,406 20,406. اسلامی بہنوں کی تعداد 32,484 32,484. 2 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 70,643 70,643. اسلامی بہنوں کی تعداد 78,099 78,099. کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,04,980 1,04,980. اسلامی بہنوں کی تعداد 1,25,259 1,25,259. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی روزے رکھنے کی نیتیں 2,30,239 2,30,239. 25 جولائی 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما میں سے کون سے شہزادے سر سے سینے تک اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے مشابہ یعنی ملتے جلتے تھے؟ جواب، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ. سوال نمبر 2، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ظاہری وصال شریف کے وقت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی عمر کتنی تھی؟ جواب، اس وقت امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر 7 سال اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر 6 سال تھی. سوال نمبر 3، شہادت کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک کتنے سال تھی؟ جواب، تقریباً 56 سال. درست جواب دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: سید عبد الواسع نیو کراچی، وقار علی بن خان محمد لاڑکانہ، شہباز خان اتاری قصور، منی بن علی مجاہد اکاڑا، بنت اسرار احمد بورے والا، محمد اویس عباسی لاہور، محمد عتیق اتاری دادو سندھ. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت اسرار احمد بورے والا، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، آج کے سوالات بھی نوٹ کر لیں. حاضرین جو موجود ہیں وہ بھی سوالات نوٹ کر لیں. SMS نمبر کے ذریعے آپ بھی ہمیں جوابات دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے اور نواسی کا نام بتائیے. سوال نمبر 2، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بڑی صاحبزادی کا نام بتائیے. سوال نمبر 3، امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو بہن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی ان کا نام بتائیے. ان 3 سوالات کے جوابات آپ نے ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر دینے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.